본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 어제 우리 증시는 FOMC 불확실성 해소로 인해서 상승 마감에 성공했습니다. 코스피 시장은 3,006선, 코스닥은 1,007포인트에서 거래를 마감했습니다. 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수는 일제히 하락 마감했습니다. 특히 다우지수가 등락을 계속 반복하다가 결국은 약세로 거래 마쳤고 나스닥이 2% 넘게 하락하는 등 기술주의 동반 하락세가 연출됐습니다. 어제 미국의 10년물 국채금리가 1.4%까지 내려갔음에도 불구하고 기술주가 동반 약세를 보였는데 특히 애플이나 다른 엔비디아, 테슬라 같은 종목들이 일제히 조정받는 모습이 연출됐습니다. 어제는 다양한 소식들이 있었는데요. 유럽 중앙은행에서는 제로금리를 유지하고 PPP 매입을 내년 3월에 종료하겠다라고 밝혔습니다. 연준과는 비슷한 행보를 보이고 있지만 미국의 영국은 이제 영란은행은 지금 선진국 중에서도 가장 빨리 금리 인상을 추진하는 그런 행보를 보여주고 있기 때문에 지금 전 세계적인 은행들의 통화 정책을 좀 주의 깊게 지켜보시는 게 좋겠습니다. 네, 오늘은 첫 번째 시장 버니 씨와 함께하는 미국 주식으로 열고요. 지금 잠깐 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 먼저 그동안 소개해드렸던 종목들 베스트 톱5 함께 만나보고 오시죠. 네, 먼저 버니의 미국 주식 베스트 톱5입니다. 자, 오늘은 상승률이 좀 전체적으로 줄어든 모습입니다. 오늘 나스닥이 크게 흔들렸기 때문에 나스닥에 상장된 종목들이 대부분 하락 마감했는데 더 트레이드 데스크가 방송일 종가가 72달러 선이었고요. 어제 종가 기준 87달러 선에서 거래 마쳤습니다. 어제 하루 동안 4.7%가 하락하면서 상승률도 함께 조정받는 모습이었고 20%대에서 내려와서 현재는 19.69% 기록하고 있습니다. 두 번째 종목은 빌닷컴이고요. 빌닷컴도 그동안 굉장히 좋은 상승률을 보여줬었는데 최근에 주가 흐름이 좀 떨어지는 추세가 나타나면서 방송일 종가 199달러였던 주식이 현재는 232달러 선에서 거래 마친 것으로 보입니다. 어제 하루 동안 6% 넘게 하락했고요. 세 번째 종목 스노우플레이크도 어제 정말 많은 조정을 받았습니다. 어제 하루 동안 9.8%가량 주식이 내려가면서 상승률 한 자릿대로 내려오는 모습인데요. 나스닥이 전체적으로 흔들린 것이기 때문에 이 개별 악재라기보다 시장이 전체적인 분위기가 좀 악재로 좀 악영향을 좀 미친 것 같습니다. 자, 네 번째 종목 마이크로소프트입니다. 방송일 종가 300달러고요. 오늘 종가는 324달러입니다. 오늘 하루 동안 2.9% 떨어지면서 역시나 상승률 한 자릿대로 내려왔습니다. 현재까지 8.24% 기록하고 있습니다. 자, 5위 종목은 새롭게 올라온 종목인데요. AMN 헬스케어 서비스, 바이오 섹터와 좀 관련된 종목이고요. 어제 AMN 헬스케어 서비스는 소폭 하락했습니다. 이 중에서는 가장 하락폭이 적고요. 현재 종가는 113달러 기록하고 있습니다. 네, 현재까지 만나본 종목들 상승률 살펴보고 돌아왔습니다. 네, 지금부터 버니 씨 바로 만나서 오늘의 새로운 종목 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 버니 씨가 선택하신 종목은 미국의 최대 장난감 제조사인 해즈브로입니다. 해즈브로 이 기업명 자체는 굉장히 생소한데 저희가 잘 알고 있는 모노폴리 그리고 플레이도우, 트랜스포머 같은 장난감들을 제조하는 업체라고 합니다. 디즈니랑 판권 계약도 좀 해놓고 있다고 하는데 이 해즈브로가 또 국내 투자자들이 가장 많이 순매수한 기업 11위에 올라 있다고 합니다. 이 기업에 대해서 설명해 주시죠. Hasbro is a great toy company. It's been around for a long time. But Hasbro's taken an interesting turn in the last couple of years. It acquired
what's called a company called Entertainment One out of Canada for $4 billion in 2019. And they did it in late 2019. Entertainment One is an entertainment company primarily involved in the acquisition, distribution, and production of films and television series. It also had a music division that really didn't match up with what Hasbro wanted to do. They sold that off earlier this year. The objective is to produce movies and stream shows that will promote and animate the toys that Hasbro makes. That's what they're trying to do. COVID occurred right after the acquisition, which slowed the whole process down. There's another problem that they had with COVID, and that is that most of their production comes out of China. So with everything coming on to COVID, the stock broke pretty hard right after the onset of COVID. In the next couple of years, E1, Entertainment One, should be producing about 3 to 4 movies a year and 3 to 4 streaming shows a year involving Hasbro's properties. Hasbro wants to profit from the success of its movies that have highlighted its brands. Transformers and G.I. Joe have grossed over $1 billion in revenue. And this is so similar to what happened to Marvel Entertainment. The guys at Marvel Entertainment, they've got great properties too. They've got all those Avengers, and they had Spider-Man and all that. Spider-Man was their best brand. And what they wanted to do was to be able to make not just comic books, not just like TV show comic movies, but they wanted to make action movies with real life people. Well, what happened to Marvel back then is that they wound up joint venturing with a movie studio, and they would get rights to revenue royalty rights to what that movie studio generated. Well, that movie studio made $1 billion on the first Spider-Man movie, and Marvel got like $20 million, okay? Marvel wanted to receive the revenues that were generated by their properties instead of farming out the production rights to large movie studios. Marvel was astounded at how much that first Spider-Man movie made and how little they received. Those properties were so successful that Disney bought that company, Marvel Entertainment, for $4 billion. I think that Hasbro saw what happened to Marvel Entertainment, and they're like, hey, we got great product. We got great IP, or whatever we want to call it, in terms of Transformers, G.I. Joe, other products, the Little Red Pony, things that they have, that they can be able to access this kind of stuff. So the trend now is for the owners of properties to hold on to their brand and develop their own movie revenue streams. This is Hasbro's new objective, and we will have to wait and see how valuable their properties really are. Basically, Hasbro's trying to repeat the success of the Transformers films across the rest of its brands, and if successful, they could have a significant impact on Hasbro's revenue growth. It currently has more than 30 feature films in development. Now, what we think about, okay, is Brian Goldner was the CEO who thought about this in terms of 2019. This is his vision. Well, last month, Brian went in for a checkup. He wasn't feeling very well. And 2 weeks later, the man died of cancer. So Hasbro has an interim CEO right now. They haven't even appointed a permanent CEO. I think that's something that we have to just keep thinking about. The game plan was set by Brian. Now, how successful they'll be to be able to implement that plan without him, we'll see. Hasbro knows that consumers tend to follow brands across different media, so management is more aggressively expanding its toy properties across channels, including digital games, licensing, esports, and feature films. Now, the other thing that's really significant is when you look at toys and promoting toys, the average great growth is from
kids that are age 4 to 8. That growth window, and Hasbro has had a ton of stuff like the Little Red Pony that basically appeals to kids that age. But Hasbro wants to be able to take that and push that age out. And the Transformers, G.I. Joe, I don't know how far out they can push that, but the Transformers, they've been able to make real-life movies out of that. I think that when we think about all this streaming growth and all that, we have to think about the properties that people have. Hasbro is very similar to Mattel. So Mattel's got Barbie. We got to think about, can they expand the horizon of their audience past that 4 to 8 window into almost the young adult window? And I think that's going to be a challenge for them, that they're going to have to see how well they do. We're going to have to see how well they do. 네, 해즈브로가 장난감 제조업체긴 하지만 앞으로 애니메이션 시장 등 다른 사업에 진출하기 위해서 새로운 기업과도 함께 협력을 맺고 성장해 나가고 있다, 이런 부분까지 짚어주셨습니다. 지금 아이들을 겨냥해서 애니메이션이나 영화 같은 관련 완구류가 끊임없이 나오고 있는데 이와 함께 해즈브로의 성장성까지 짚어주시죠. The E1 team is, as I mentioned, is working on more than 200 productions right now, and over 30 of those are based on Hasbro's brands. The studio's partnership with all the top streaming platforms, I think, positions it nicely to benefit from the rapid migration to internet-based at-home entertainment. And the stock could be a way to bet on the whole movement without picking which streaming platform will be the biggest winner. If it can generate some growth from E1 and the new era of digital TV that's just beginning, this could be an incredibly cheap stock. In the second quarter of this year, Hasbro had a 54% year-over-year revenue growth. That's great, because prior to that, it really had suffered. 2020 was a very poor year for Hasbro in terms of revenue growth. But we need to go forward, and this is the measuring stick that I think we can hold Hasbro to. I'd like to think that they achieve 20 to 30% revenue growth. If they do, great. If they're in that 10 to 15% revenue growth, we can find better stocks. 네, 성장성에 대해서도 짚어봤습니다. 이제 코로나19 다양한 업종과 기업들이 큰 타격을 받았는데 해즈브로도 그 영향을 피해갈 수 없었을 거라고 생각을 합니다. 어떤 영향이 있었는지, 그리고 앞으로는 이 영향을 극복해 나가기 위해서 어떤 성과를 낼 수 있는지도 함께 짚어주시죠. Well, if we look at this chart right here, this chart is a chart of Hasbro over the last 4 years. And you can see it never really did much. Okay, it started to do a little better in early 2019 to mid 2019 and late 2019, and I think that was because of the implementation of E1 and the acquisition that they had then. But then COVID hit and the stock broke down. We realized probably that stock was a little cheap down there and it's bounced, but lately it hasn't done much. When we compare Hasbro to the NASDAQ over the last 4 years, now we can see how the NASDAQ's clearly outperformed Hasbro. And then when we look at, okay, so we take that and we break it down a little further, like I always like to do, and we look at Hasbro relative to the stock market using the NASDAQ index as my proxy. So I take Hasbro, I divide it by the NASDAQ index on the bottom clip. And what I see is there are periods that it's outperformed, but not much. And there are periods where it's significantly underperformed. A lot of those periods. The chart on the bottom basically goes from the top left to the bottom right. That's not what we like to see in a stock price performance stock. We like to see a valuation that continuously improves. So in other words, starting at the bottom left and going to the top right. And what I think we have to be careful of, like we can see right here that between October of 2020 to current, the stock price has gone up, but it basically only kept pace
with the NASDAQ as a whole. We want to find stocks that are outperforming the NASDAQ. There are plenty of them. And then we think about, is the total addressable market big? Can we grow revenues at 20 to 30% a year? That's why we're going to have to hang on and take a look. When I look at Hasbro relative to the competition, and in this case I picked Mattel, we can see that Hasbro did outperform Mattel basically into mid-2019. And that significant outperformance from, say, March, April of 2019 all the way to September, October of 2019 might have been because of that E1 acquisition, Entertainment One acquisition. But since then, Hasbro has not outperformed Mattel. If it can outperform its competition, I don't know if it's a stock we want to think about. We want stocks to outperform competition, and we want stocks to outperform the market. 네, 아무래도 코로나19에 대한 타격과 이원을 인수했을 때 그때 주가가 좀 하락한 이후에 계속해서 우하향 곡선을 그려가고 있고 해즈브로보다 나스닥이 더 능가를 하는 모습이 나타나고 있다. 이렇게 짚어주시면서 경쟁사였던 마텔의 차트까지 함께 분석을 도와주셨습니다. 그렇다면 해즈브로가 앞으로 5년 동안 이 장기적인 레이스를 위해서 어떤 성장 동력을 가지고 있는지도 체크해 주실까요? Well, if you take Hasbro's properties, and well, let's start with the Transformers because that's a big property and it's great, okay? If they can monetize those and show the same kind of revenue contribution that Lucasfilms is doing with Star Wars, that Marvel's doing with its, then yes. The difference is Disney bought those, Lucasfilms and Marvel. Hasbro hasn't had to pay up. They didn't have to make an acquisition to get their properties. They've already had their properties. So now the question is, can we change the revenue stream from just selling toys to be able to monetizing this through streaming and movies and that sort of thing? Hasbro believes it can, and now we have to wait and see. Revenue growth is going to be the key to be able to see this. 네, 지금까지 오늘은 최대 장난감 제조사 해즈브로에 대한 분석들 짚어드렸습니다. 문자샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 이런 이야기들 실시간으로 나눠 보실 수가 있고요. 또 서울경제TV 채널 들어가시면 지금 이 이야기들 다시 보게 하실 수 있습니다. 네, 이어지는 시간 이성홍의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성홍 과장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 바로 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 로봇주 열풍입니다. 지난 이틀 동안 굉장한 급등세를 보이고 있는 로봇인데 삼성전자에서 이제 본격적으로 로봇에 대한 사업을 본격화하겠다라면서 이 태스크포스 팀을 정식 사업팀으로 격상하는 등 다양한 행보를 보여왔습니다. 이에 따라서 로봇 관련주들이 지금 상승세가 굉장한데 종목명에 로보 이렇게 들어가도 시세가 계속 나오는 그런 현상이 나타나고 있습니다. 꼭 메타버스나 NFT 테마 열풍대를 보는 것 같은데 로봇 테마주들 지금 어떻게 보고 계신가요? 네, 우선 좀 대기업을 중심으로 이 로봇 사업을 이제 진출하면서 로봇 테마가 좀 많이 뜨고 있는 현재 상황이다라고 볼 수 있겠고요. 우선 삼성전자를 비롯해 그동안 사업을 추진한 LG전자, 현대차, 네이버, 글로벌적으로 봤을 때는 아마존, 테슬라가 지금 로봇 산업에 본격적으로 뛰어드는 상황이고요. 특히 LG전자 같은 경우는 SG 로보틱스, 로보스타 등을 인수하면서 일찌감치 로봇 사업에 좀 힘을 쏟았던 상황이고요. 현대차 같은 경우에는 작년이죠. 이 보스턴 다이내믹스가 1조 원을 좀 인수했습니다. 이 네이버는 네이버 랩스를 통해서 지금 로봇과 자율주행 기술을 좀 축적 중인데, 우리나라 기업들 같은 경우에도 이런 로봇 관련 산업에 있어서 지금 중소기업들을 중심 어떤 기술 개발보다도 이런 기업들을 좀 인수를 하면서 이 산업에 대해 산업이 커지는 부분을 준비하고 있다라고 볼 수 있겠고요.
이 아마존 같은 경우에도 지금 물류 창구부터 이 배송까지 전 과정에 걸쳐서 로봇과 무인화를 지금 추진하고 있는 상황이고요. 테슬라 같은 경우도 지난 8월에 로봇 시장 진출을 공식 선언한 바 있습니다. 그렇기 때문에 우리나라 관련주들도 지금 긍정적인 모습을 보일 거다라고 기대도 많고 있는데, 뭐 유진 로봇, 로보티즈, 휴림 로봇, 로보스타 같은 경우에 그 로보스타 이런 종목들에 대한 관심을 좀 꾸준하게 지금 가져가야 하는 게 낫지 않을까 판단되고요. 개인적으로 봤을 때 로보티즈라는 종목, 로보티즈라는 기업에 대한 관심을 좀 가져야 되지 않을까 판단되는데, 이 로보티즈는 이 로봇 솔루션 전문 기업입니다. 액추에이터와 소프트웨어 체계 기반으로 솔루션 제공하고 있는데, 최근 주가가 어제도 많이 올랐지만은 오늘 아마 주가가 또 급등을 했을 때는 보유자 영역에서는 보유 관점으로 가고, 신규 접근으로 갔을 때는 주가 약간의 조정을 받을 때 매수하는 관점도 나쁘지 않다, 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 로봇 관련주 중에서도 로보티즈를 집중해보자 이렇게 짚어주셨습니다. 두 번째 키워드도 확인하시죠. 네, 두 번째 키워드 K덴탈 세계가 반하다입니다. 어제 치과 의료기기 관련주가 수출의 성장세 지속 전망에 상승하는 모습이 나타났습니다. 11월 치과 의료기기 그리고 에스테틱 의료기기 월간 수출이 사상 최고치를 경신했다라는 소식에 오스템 임플란트나 덴티움, 덴티스 등등이 동반 강세를 보였는데, 오스템 임플란트 같은 경우는 또 주가가 최근 2년 동안 굉장히 가파르게 우상향하는 모습입니다. 관련해서 짚어주시죠. 네, 우선 임플란트 관련 기업들 어제 좀 상승세가 좀 크게 나와주었죠. 우선 그 11월에 수출액에 대한 부분이 역대 최대가 나왔다는 부분도 있었고요. 그리고 그 전에 이제 그 전에 임플란트 관련 기업들의 주가가 좀 몇 달 동안은 굉장히 좀 좋지 못했는데, 그러면서 저평가 구간에 대한 이 매력도도 많이 늘어나는 부분도 좀 긍정적이다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 이 치과 산업 같은 경우는 이 올해보다도 내년이 더 기대되는 상황이다라고 볼 수 있겠고요. 역시 뭐 코로나19 영향을 좀 많이 받은 게 바로 올해 상황이라고 좀 말씀드릴 수 있겠는데, 이 코로나19에 대한 이연 수요가 내년에도 크게 늘어날 것으로 좀 보여지고 있고, 전통적으로 또 신흥국에 대한 수요 증가는 좀 계속 일어나주고 있습니다. 특히 그런 상황에서 이런 큰 틀에서 변화해서 이제 가격이나 기술 경쟁력을 동시에 겸비한 게 우리나라 덴탈 업체라고 좀 볼 수 있겠는데요. 국가 어떤 의료 정책상 봤을 때도 환경은 굉장히 좋다라고 좀 판단되는데, 우리나라 치과 기업들 같은 경우는 2000년대는 치과 산업 내 장비 및 소재의 90%가 국산화를 좀 이루었습니다. 2010년부터는 신용국 내에서 어떤 시장 개화를 주도한 상태고, 이제 10년 후 선종 시장까지도 진출하는 부분이라고 좀 볼 수 있겠는데요. 뭐 그런 상황에서 본다고 한다면은 이 우리나라 덴탈 업체들 같은 경우에는 성장세를 연간으로나 여러 가지 면에서 봤을 때도 꾸준하게 기술과 데이터를 좀 축적했다라고 좀 생각이 되고 있고요. 이러한 우호적인 환경에 대해서 경쟁력까지도 가지고 있는 상황이니까 이 덴탈 업체도 좀 관심 있게 봐야 된다고 말씀드릴 수 있겠고요. 뭐 디오, 임플란트, 뭐 레이, 덴티스트 여러 가지 종목들이 있는 상황인데, 우선 저는 이제 개인적으로 디오 올해 기준으로 봤을 때도 이 30억 규모의 치아 교정 관련 매출이 계속 발생하고 있는 상황이라고 볼 수 있겠습니다. 이 디오 나비를 기반으로 한 이 디지털 교정 서비스를 좀 보유하고 있는 상황이기 때문에 이 디오에 대한 관심 꾸준히 가져야 되지 않을까, 이렇게 보입니다. 네, 치과 의료기기 관련 종목 중에서는 디오를 짚어주셨습니다. 오늘장 관심 있게 지켜볼 만한 종목도 체크해보면 좋을 텐데, 최근에 코로나 확진자세가 증가하다 보니까 관련해서 이 종목 테마들이 다시 한번 좀 떠오르고 있습니다. 특히 원격 의료 그리고 원격 제어 관련해서도 종목들이 상승해주고 있는데, 관련해서도 짚어주시죠. 우선 관심주로 좀 이 재택근무, 이 코로나로 영위한 재택근무에 대한 시장에서 관심이 높다라고 좀 말씀을 드릴 수 있겠고요. 뭐 알서포트, 뭐 파수, 그리고 뭐 소프트캠프 같은 이런 기업들에 대한 주가에 대한 시장에서 기대감이 높다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 이 중에서 이제 알서포트 좀 말씀을 드릴 텐데,
우선 원격 지원과 원격 제휴 분야에서 사업 역량을 집중하고 있는 기업이고요. 일본과 또 아시아 시장의 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 이 원격 지원과 제어 기술로 봤을 때도 이 어떤 화면 압축과 이 미러링 기술을 기반으로 지금 제품을 지금 제작하고 있는 상태라고 볼 수 있겠고요. 특히 이제 금융권의 어떤 재택근무 실시 확대에 따라서 리모트 뷰에 대한 매출이 많이 늘어나는 상황이고, 또 코로나19 장기화로 이 비대면 서비스가 수요 증가로 인해서 시적 환경에 대한 기대감을 높이지 않나, 이렇게 좀 판단이 됩니다. 내년 같은 경우에도 매출액과 영업이익은 올해 대비해서도 올라갈 것으로 판단되고 있고요. 내년 영업이 한 229억으로 이 올해 대비해서 한 13% 이상은 예상치가 올라갈 것으로 좀 판단이 되고 있습니다. 증권사들 같은 경우 목표 주가를 13,000원 제시하고 있기 때문에 지금 현재 가격에서도 충분히 매수 타이밍이지 않을까, 이렇게 보입니다. 네, 이어서 오늘 알아볼 종목들 한 번 더 체크해 보도록 하겠습니다. 최근에 다시 한번 상승세를 보여주고 있는 게임 관련주들 한번 짚어보겠습니다. 시세가 나왔다가 잠깐 주춤했고 다시 조금 올라오는 모습이 나타났는데 그 중에서도 어떤 종목 지켜보면 좋을까요? 썬데이토즈 좀 말씀을 드리도록 하겠는데요. 이 썬데이토즈 같은 경우에는 자회사죠. 이 자회사 썬데이토즈 플레이와 린스 게임이 그 성공적인 결합을 통해서 신작 출시가 나옵니다. 이 두 기업의 합병은 올해 6월이었죠. 이 합병 법인인 플레이 링스를 합병하면서 이 플레이 링스에 대한 부분에 있어서 그 전부터도 실적에 대한 기대감이 컸었는데, 어제 같은 경우에는 이 NFT 관련 기술을 도입한 소셜 카지노 게임에 대한 출시 부분을 얘기를 하면서 주가에 대한 상승세가 좀 나와주었는데요. 이 소셜 카지노 게임에 대한 시장에서의 기대감은 크지 않을까. 우선 이 소셜 카지노 게임 시청자분들께서도 이 카지노 게임 도박이라고 생각하시는 분도 있겠지만은, 이미 미국 같은 경우에는 게임 산업 안에서 이 비중이 40%를 차지하는 게 바로 이 소셜 카지노 게임이라고 볼 수 있겠습니다. 그만큼 도박이라는 것보다도 어떤 캐주얼 게이밍이라고 좀 생각하셔도 될 거라고 판단되고 있고요. 이런 부분 같은 경우에도 이 썬데이토즈가 진출하면서 이런 매출에 대한 기대감을 커질 수 있다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고, 우선 기존에 아시겠지만 이 애니팡 유명한 대표적인 이 기업이라고 볼 수 있겠는데, 애니팡의 리메이크작 같은 경우에도 이 아시아 출시에 대한 부분에 있어서 실적 기대감이 하나씩 나와주고 있기 때문에 조금 더 또 관심을 썬데이토즈 가져도 괜찮지 않을까, 이렇게 보입니다. 네, 썬데이토즈 앞으로의 실적도 기대해 보도록 하겠습니다. 오늘장 시장 대응 작전 세워보도록 할 텐데, 역시나 금요일장인 만큼 거래량도 좀 떨어지고 약세장이 펼쳐지지 않을까 하는 생각입니다. 어제는 외국인들의 순매수로 양시장 상승하는 모습이 나타났는데, 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수가 일제히 하락했고, 또 특히 기술주가 2% 이상 좀 떨어졌기 때문에 오늘 우리 시장도 영향을 받을 것 같은데요. 오늘 시장은 어떻게 대응해 볼까요? 좋은 말을 드리기는 좀 애매한 그런 구간인 건 맞다라고 판단되고 있고요. 우선 지금 FOMC 끝난 이후에 시장에서의 반응이 썩 좋지 않죠. 우선 금리 인상 3회 이루어질 수 있어 하면서 어떤 인플레에 대한 우려감이 좀 많이 있었는데, 좀 우리나라 같은 경우에도 어떻게 보면은 관망하는 자세가 굉장히 좀 필요하지 않나라고 좀 판단이 되고 있고요. 우선 위험선호 심리 확산에 대한 부분에 있어서는 글로벌적으로는 그나마 좀 토대는 마련했다라고 좀 판단이 되고 있어서, 우리나라 주식시장 입장에서는 좀 기다려야 되는 부분이 맞다라고 판단이 되고 있고요. 이 기다려야 된다는 부분은 글로벌 증시가 한번 좀 매수세를 좀 강하게 상승세 이루어졌을 때, 그때에 대한 대비를 위해서 이 종목들별로 선별적으로 좀 매수 관점을 정하는 게 낫다라고 좀 판단이 되고 있습니다.
지금 현재 연중 같은 경우에도 유동성 축소 이슈로 어떤 우리나라 외국인 수급 불안에 지속될 여지가 있기 때문에 어떤 변동성에 대한 확대에 대한 부분은 분명히 대비해야 되지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 오늘자 시장 대응 작전도 세워봤습니다. 지금까지 KTB 투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 금방 행복해지는 금요일이죠. 이번 주 건설 업종에 대해서 살펴봤는데요. 리뷰 한번 해보도록 하겠습니다. 화면으로 보시죠. 네, 이번 주 리포트 리뷰하는 시간입니다. 일주일 동안 3가지 종목 소개해드렸고요. DL, ENC, HDC, 현대산업개발, GS건설 3가지 종목에 대해서 짚어드렸습니다. 오늘 리뷰 시간에서 이 3가지 종목들 살펴봐야 하는 핵심 포인트 짚어주신다고요? 네, 이번 주 건설 업종을 살펴보았고요. 그간 작전 리포트에서 드린 섹터들을 미리미리 조금 선점하시자라는 말씀으로 그래도 일찍 말씀을 드렸습니다. 통신장비, 반도체, 자동차, 은행, 디스플레이 등 말씀을 드렸는데 매수를 하지 못하였다는 의견들이 조금 들어왔습니다. 그래서 저는 못 샀어요. 오르고 나니까 조금 기다렸는데 계속 가더라고요. 해가지고 조금 바닥에서 꾸준하게 시간적 여유를 갖고 모아볼 수 있는 섹터로 또 준비를 해보았습니다. 건설 업종이었습니다. 첫 번째 선정 이유는 오랫동안 그래도 모아갈 수 있다. 지루하다라는 말씀이 나올 수도 있다라는 주의사항을 한 가지로 남겨보도록 하고요. 두 번째 선정 이유는 주택은 여전히 부족하고 주택 공급은 그렇기 때문에 늘어날 것이고 대선 후보들의 공통된 공약이 주택 공급 확대, 주택 250만 호 공급으로 모아졌다는 부분, 그리고 정비 사업이죠. 재건축이나 리모델링, 추진 단지가 늘어나고 있다. 결국 내년으로 수년된 분양, 매출, 이익 고스란히 22년도에 반영될 수 있기 때문에 건설업종은 주가 바닥에서 살펴볼 만한 매력이 있다라는 말씀드리고요. 선정 이후 세 번째는 3분기에 모두 다 대부분 부진, 악재, 어닝 쇼크가 반영되었다라는 부분입니다. 대선이라는 불확실성이 있었기 때문에 우리는 기다려야 되는데 대출 규제와 금리 인상과 관련된 부분으로 분양 또한 저조했습니다. 그리고 내년도에는 분양가 상한제가 일부 완화되기 때문에 공급자 측면에서도 이를 내년으로 이연시키는 모습들이 있었습니다. 그리고 코로나19 여파 빼놓을 수가 없겠는데요. 해외 수주 실적, 코로나19 여파로 빨리빨리 진행되지 않는 부분들이 있었기 때문에 실적 예상치도 하회를 했습니다. 그렇기 때문에 대부분의 건설주들이 연저점을 거의 찍고 반등을 한 현재 그런 구간입니다. 그렇기 때문에 바닥에서 잡아가기 편하고 오히려 3분기에 대부분 악재가 소멸되지 않았나, 반영되지 않았나 라는 그런 선정 이유 세 번째입니다. 그렇기 때문에 내년도에는 실보다, 손실을 볼 확률보다 득이 많은, 이익을 볼 확률이 높은 업종으로 건설업종 세 가지 이유에서 선택해 보았습니다. 네, 건설 업종도 코로나 바이러스의 타격을 피해가지는 못했는데 그만큼 지금 실적은 좋은데 바닥을 기고 있기 때문에 지켜볼 만하다라고 짚어주셨습니다. 2022년에는 실보다는 득이 많을 것이다라고 설명해 주셨는데 이제 DL, ENC와 HDC, 현대산업개발, GS건설에 대한 투자 포인트 다시 한번 짚어주시죠. 네, 첫 번째 종목으로는 DL, ENC입니다. 이편한 세상 그리고 프리미엄 브랜드 아크로로 다들 잘 알고 계시는 부분인데 포인트를 말씀을 드렸습니다. 주요 건설사 중 부채 비율이 가장 낮은 기업이 DL, ENC다. 그래서 할인율이 커질 때마다 주가가 저렴해질 때마다 매력도는 높아지는 기업이 DL, ENC다라는 말씀을 좀 드렸고요. 해외 수주 기대감을 갖고 있습니다. 필리핀 철도청 발주 4천억 원 규모, 그리고 DL 케미칼이 러시아에서 1조 6천억 원 규모, 베트남 복합 화력발전소 4천억 원 규모, 미국의
USGC 6천억 원 규모 수주 이렇게 다 합산해 보면 올해 연말까지는 2조 원을 넘어설 수주 기대감을 좀 갖고 있습니다. 그래서 국내 주택 비중이 높은 브랜드뿐만 아니라 해외 수주에서도 실력이 있는 그런 기업으로 DLENC 보셔야 된다 말씀을 드렸고요. DLENC는 신사업 강점도 가지고 있죠. 신사업이라고 한다면 재생에너지 관련된 말씀을 좀 드렸습니다. 그래서 재생에너지 중에서 CCUS, 이산화탄소 포집시설에 대한 강점을 가지고 있습니다. 국내에서 유일하게 기본 설계부터 조달, 시공까지 모두 수행을 경험한 그리고 모두 수행이 가능한 기술을 보유한 기업이 DLENC다. 그리고 주주 환원 정책 배당 매력도 올해부터 3년간 지배주주 순이익의 15%, 배당으로 10%, 자사주 매입으로 5% 전망이 되고 있기 때문에 이러한 것들이 투자 포인트가 될 수 있습니다. 최근 꾸준한 연기금과 사모펀드 중심의 기관 수금까지 이어지고 있기 때문에 매력도 하나하나 체크하셔서 다시 보기를 진행하셔서 DLENC 재차 강조를 좀 드리도록 하겠습니다. 두 번째, 수요일은 작전 리포트 기업으로 HDC 현대산업개발을 가지고 왔습니다. 하반기부터 주택 분양에 대한 기대감이 있었으나 앞서 말씀드린 분양가 상한제 일부 완화, 금리 인상에 따른 대출 규제 이러한 부분으로 내년도로 분양이 이연되는 모습들이 있는데 아파트를 건설해놓고 그 건설된 아파트가 사라지는 것도 아니고 소멸되는 것도 아니기 때문에 결국 거기에 대한 매출과 분양에 대한 이익은 내년도로 그대로 반영된다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같고요. HDC 현대산업개발도 주가 부진 요인들이 있었습니다. 자체 사업 현장에 충당금들이 좀 있었습니다. 하지만 앞으로도 GPM, 매출 총이익률은 다시 평균 수준으로 회귀할 경우에 주택 마진이 높은 것들이 현재는 이연되는 모습들로 악재로 반영이 되었지만 언젠가는 또다시 주택 마진이 높은 건설사들에 주목해보자라는 리포트가 또 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 HDC 현대산업개발은 다른 건설사 대비 주택 매출 비중이 좀 다소 높은 모습입니다. 그리고 그 가운데 하나가 자체 사업이죠. 용지 구입을 2018년도에 완료를 해 놓았기 때문에 부동산 가치만 해도 높아져 있는 상황입니다. 그래서 대선이라는 정책 불확실성이 해소가 된다면 지금은 주택이라는 것이 멀티플 하향 요인으로 작용을 했다면 앞으로는 이 주택 비중이 높다는 것이 멀티플 상향 요인으로 뉴스나 리포트로 출고될 때까지 조금 모아가는 전략이 어떨까 싶습니다. 이렇게 멀티플 상향 조건으로 조정되었을 때는 오히려 주가 상승의 트리거가 되지 않을까라는 말씀입니다. 그래서 대선이라는 불확실성이 해소되었을 때 베타, 주가 상승의 변동성이 높은 기업 중 하나가 HDC 현대산업개발이다라고 짚어볼 수 있을 것 같고요. 끝으로는 자이라는 브랜드 파워를 가지고 있는 GS건설입니다. 재개발, 재건축, 수주 잔고가 타사 대비 금액적으로도 그렇고 매출 비중으로도 그렇고 높은 기업입니다. 또 하나는 건설주 중에서 연저점을 갱신하지 않은 기업 중 하나다라는 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 주가가 상대적으로 잘 버틸 수 있었던 요인은 국내 재개발 재건축 수주 좋고 해외 신사업 전방위적으로 확대 중입니다. 이니마 모듈러 사업 신사업 수주 이미 3조 원을 넘겼고요. 올해 호주 인프라 2조 8천억 원 수주하며 대규모 성과를 달성을 했습니다. 그래서 올해 해외 수주 목표가 5조 1천억 원 수준인데 이는 전년 대비 2배 이상을 기록하고 있다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 호주에서의 후속 프로젝트, 그리고 싱가포르 지하철, 그리고 필리핀 철도 등 우선 협상 대상자나 상업 입찰 결과를 대기하고 있다. 이것이 들어온다라고 한다면 해외 수주에서는 어닝 서프라이즈 2배를 넘어선 더 높은 수주 성과를 보일 수 있을 것 같습니다. 그래서 주가가 연저점을 뚫지 않고 터치하지 않고 그 위에서 다시 반등이 나왔다라고 좀 볼 수 있을 것 같습니다. 앞으로
주택 수주 그리고 그중 정비 사업 물량도 굉장히 좋고 앞서서 말씀드렸던 GPM 매출 총이익률도 6개 분기 연속으로 20%를 상회하고 있습니다. 정리를 해보겠습니다. 건설주의 핵심은 주택이고 거기에 해외 수주가 꼭 있어야 하고 정비 사업 내년도에 있을 것입니다. 재건축은 지지부진하지만 리모델링이라는 것에 포인트를 맞춰보면 건설주 재미있을 수 있다라고 좀 볼 수 있을 것 같고요. 거기에 브랜드 파워가 내가 어디 브랜드와 더 친밀하고 익숙하고 긍정적인 이미지를 갖고 있는가 이런 것들 좀 보신다면 실체가 있고 실적이 있고 내년도 성장성에 대한 긍정적 뷰를 이번 주 제시해 드렸으니까요. 지루할 수 있지만 차트상 저위험 구간에 모아가 보시자라는 말씀 드리면서 이번 주 건설업종 리포트 여기서 정리해 보도록 하겠습니다. 네, 이번 주 소개해드렸던 3가지 종목에 대한 투자 포인트들 다시 한번 짚어드렸습니다. 문자 받는 사람 샵 0082번에 허반석이라고 보내주시면 직접 트레이딩을 하시면서도 궁금한 점들 여쭤보실 수가 있으니까 문자 많이 보내주시기 바라겠습니다. 네, 지금까지 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제부터 이 사회적 거리 두기가 강화됐습니다. 발표를 했는데 이제 내일부터 시행이 되는 거죠. 사적 모임은 4명, 식당이나 카페 운영은 밤 9시까지로 제한을 하면서 위드 코로나 이전 상태로 다시 돌아가게 됩니다. 관련 업종들의 타격이 좀 만만치가 않겠는데 이와 관련해서 리오프닝이라든지 코로나 관련주 투자 전략 좀 세워주시죠. 네, 계속 제가 주유소 방송이라든지 저녁에 하는 이제 도놀이 스탁에서 여러분들께 이제 계속 말씀드렸는데 지금 12월 달 들어서 좀 확연하게 움직이는 섹터들이 제약 바이오 섹터였고 그 중에서도 제약 바이오 섹터 내에서도 이제 코로나19와 연관된 그런 기업들의 주가 흐름이 상당히 괜찮게 나왔었습니다. 확진자가 늘어난다라는 부분, 이제 올해 1만 명을 넘어설 가능성, 그리고 내년에 2만 명을 넘어설 가능성이 높다라고 이제 일본에서도 이야기가 나오고 있는데요. 이것은 갑작스럽게 일어난 일이 아니라 누구나 다 예상을 사실 할 수 있었던 해외에서의 사례가 다 있었기 때문에 우리 그런 부분들을 생각했을 때 우리나라는 괜찮을 거야 라는 생각을 가지고 있었다라면 정말 큰일이었겠지만 어찌됐건 예견돼 있었던 일이 아닌가라는 생각을 합니다. 그런 부분에서 관련주들도 결국 사람이 하는 일이라고 하면 주가를 올리고 내리고 하는 일이 결국 충분히 추가적인 상승 흐름을 만들어낼 수 있는 그런 매집들은 이루어졌다라고 봐야 될 것 같고요. 우리가 이제 주식시장에 다양한 테마들이 있지만 그 중에서도 사람의 목숨과 직결된 부분, 생활과 밀접하게 연관돼서 모두가 이제 공감을 할 수 있는 그런 상황들은 가장 주가에서 탄력적인 흐름들을 보여주는 겁니다. 결국은 이제 사람들의 심리가 그런 쪽으로 움직일 수밖에 없다라는 부분인데요. 거리두기를 이제 더 강화하겠다. 사실 이전에 8명에서 6명으로 이제 줄였고 수도권을 그리고 요번에 이제 거리두기 강화된 건 이제 4명으로 줄이는 그런 상황인데 이미 임계치를 다 넘어섰기 때문에 그걸 줄인다고 해서 뭔가 대단한 효과가 나타날 거다라고는 생각되지 않습니다. 개인적인 생각일 수도 있겠지만, 어찌됐든, 저녁에 좀 늦게 다닌다고, 그리고 4명 이상만 모인다고 해서, 확산되고 있는 코로나가 갑자기, 줄어든다든지 이런, 상황은 발생하지 않을 거라고 생각이 들고요. 안 하는 것보다는 당연히, 낫겠다라는 생각은 들지만, 어찌됐든 이 확산세 지금 추세적으로 봐서도 지속적으로 상승을 하고 있고 한 며칠 주말을 끼고 며칠 이제 확진자 수 줄어들었다가 다시 폭발적으로 증가하고 그러니까 어떻게 보면 급등주들이 상승하는 것처럼 지금 확진자 수도 상승과 하락을 반복하면서 추세적인 상승을 이루고 있다는 거죠. 그렇다면 이 추세적인 상승이
끝나는 시점이 오지 않는 다음에는 지속적으로 확진자가 확대된다라고 봐야 되는 부분이고요. 그런 관점으로 우리가 위드 코로나 관련주라든지 아니면 지금 코로나19 관련주들을 봤을 때 뭐 전략을 좀 짜볼 수 있을 것 같습니다. 일단 거리두기 관련주, 뭐 코로나19 관련주죠. 다들 알고 계시는 것처럼 제가 이제 주유소에서 이틀 전에도 이야기 드렸지만 물류, 포장, 배송, 그다음에 치료제, 음압병상, 자가치료 관련주들, 그다음에 재택근무, 원격 교육 관련주들 다 보시라고 말씀을 드렸고 지금 그런 관련주들이 주가 흐름 굉장히 괜찮은 흐름을 잡고 있습니다. 그래서 거기에 이제 치료제 관련주들이 일단 먼저 스타트를 끊었었고요. 어저께 이제 물류, 포장, 배송 관련주들이 갭상승하고 또 자리를 또 잘 잡아놓고 있기 때문에 오늘 여러분들이 단기적으로 공략을 한다라면 이쪽 관련주들로 접근을 하시는 게 좀 좋겠다 생각이 들고 어저께 사실 관련주들이 굉장히 좀 강하게 올랐어요. 발표가 나오면서. 그래서 이미 선반영된 거 아닌가라고 생각을 하실 수도 있겠지만 뭐 그런 부분들이 만약에 반영이 돼서 조정이 나온다라면 어찌됐든 확진자 수가 뭐 드라마틱하게 줄어드는 그런 상황은 나오지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 저점 매수의 기회로 활용을 하시고 추세적인 부분 분명 상승이 이루어지고 있기 때문에 그런 전략이 좀 괜찮겠다라고 말씀드리겠고요. 좀 전에 말씀드렸던 코로나19 치료제 관련주들 중에서 여러분들 보시고 시세가 조금 강하게 나오고 있는 그런 종목들 위주로 이렇게 관심 종목 넣어두시고 그 안에서의 시세가 나오는 종목들 위주로 단기 트레이딩 가능하다 이렇게 말씀드리겠고 특히 이제 위드 코로나 관련주들이 문제예요. 우리 이제 뭐 카지노 관련주라든지 GKL이나 뭐 강원랜드라든지 이런 카지노 관련주들도 있을 거고 호텔 관련주들, 뭐 호텔신라라든지 이제 여행 관련주들, 항공 관련주들 이렇게 있습니다. 올 연말쯤에 만약에 이제 코로나19가 끝났다라고 하면 이런 위드 코로나 관련주들이 수혜를 입을 수 있다라고 보고 주가가 한 차례 더 랠리가 나왔을 거라고 생각을 하는데 뭐 지금 보시는 것처럼 현실은 확진자 수가 급증하는 그런 상황이기 때문에 이 위드 코로나 관련주들, 리오프닝 관련주들은 이렇게 조정이 나올 수밖에 없었던 뭐 그런 상황이라고 봐야 되겠죠. 그리고 이미 작년 바닥권에서 이런 뭐 코로나19가 사라지는 거에 대한 기대감으로 좀 상승세가 선반영되었던 부분들이 있습니다. 그렇다면 지금 이 오미크론이라든지 코로나19 발생하고 있는 부분의 이 확산세가 계속될 거냐 아니면 이제 뭐 인류가 멸망하지 않는 다음에는 결국 이런 부분도 시간이 지나면 사라진다라는 거죠. 최악의 상황을 우리가 생각을 한다라면 여행 관련주들 그리고 항공 관련주들은 지금 현재 현금이 거의 다 떨어진 상황입니다. 그래서 유상증자라든지 이런 뭐 회사 파산을 할 수 있는 정말 최악의 상황 파산을 할 수도 있는 뭐 그런 상황까지도 좀 생각을 해두셔야 되기 때문에 위드 코로나 관련주들, 리오프닝 관련주들을 보실 때에도 가급적이면 기업적인 내용이 탄실하고 여기서 버텨낼 수 있는 그런 기업들 위주로 일단 접근을 하셔야 될 것 같고요. 만약 뭐 유상증자라든지 이런 부분들이 발행이 된다라면 주가 한 차례 더 빠질 수 있다라는 부분을 생각해서 접근을 하시는 것도 필요하겠고 기존의 보유자분들이라면 추후에 추가 매수를 할 수 있는 그런 실판도 좀 확보를 해두시는 게 좋을 것 같습니다. 결국은 이 관련주들이 코로나19가 사라질 때는 큰 수혜를 입을 거다라고 생각을 하시고요. 최대한 저점에서 이번 같이 이렇게 안 좋은 상황에서 모아가는 전략이 저는 맞다라고 생각이 들고요. 그 기간이 얼마나 걸리느냐 하는 부분에 대한 의구심은 분명히 있지만 주가는 일단 바닥권에 대부분 놓여 있기 때문에 그런 종목들 위주로 위드 코로나는 지금 코로나19가 확산을 하고 거리두기를 진행하는 이런 악재 속에서 모아가야지 추후에 큰 수익을 볼 수 있다라고 생각이 듭니다. 다시 한번 말씀을 드리면 위드 코로나 관련주들은 재무제표를 꼼꼼히 좀 살펴보시면서 접근이 필요하다 이렇게 정리를 해드리겠고
단기적인 트레이딩 관점에서는 코로나19 관련주들이 우리에게 수익을 줄 수 있는 그런 섹터가 아닐까라는 생각이 드니까 이런 부분들 참고하셔서 오늘 시장 잘 대응해 보시길 바라겠습니다. 네, 코로나 관련주에 대해서는 단기적인 공략이 유효하다라고 설명해 주셨고 또 위드 코로나 관련주들은 이 상황을 버텨낼 수 있는 튼실한 기업을 골라보자 이렇게 전략 세워주셨습니다. 지금까지 이주현 전문위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전타임에서 미국 증시부터 국내 증시까지 알찬 전략들 챙겨드렸습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하지 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭도 유의하시기 바랄게요. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.